हाली हथ कराची आया वां, लेकिन इत्थे मैं अपनी इंशाअल्लाह जायदाद बना के जावांगा, मकान बनावांगा ते ओहदी जिहड़ी नेम प्लेट लावांगा ओहदे उत्ते मैं लिखांगा फ्रॉड हाउस। लेकिन मैं ये सोचदा हाँ कि अगर ये बंदा फ्रॉड करदा मेरे नाल या किसी होर नाल, ये बंदा तरक्की नहीं कर सकदा। नीतां चंगियां हुंदियां ने उन्हां नूं भाग लांदा है, और जिन्हां दियां नीतां पहले दिन तो ही बुरियां हुंदियां ने वो सदा दर-बदर दियां ठोकरां खांदे ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला अगे दुआ है इस वीडियो नूं देखण वाले सारे दोस्त, बहन, भाई और बुजुर्ग, अल्लाह ताला इन्हां सब नूं सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। अज मैं एक अपनी आप बीती तुहाडे नाल शेयर करनी चाह रहा, और उस दे विच एक सबक है। वो सबक की है वीडियो दे अगे चल के मैं वो दसांगा। ਉਹਦੇ बारे च ਜਿਹੜੇ जितनी भी गुफ्तगू करांगा और हकायक ते मबनी है, और इस स्टोरी दे विच ਜਿਹੜਾ सबक है वो भी तुही सारी वीडियो देखण दे नाल बखूबी जान जाओगे। इस वीडियो नूं देखण वाले ਜਿਹੜੇ नवे दोस्त ने उन्हां अगे गुजारिश है कि उन्हां अगर साडा चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल सबसक्राइब कर लैन और बैल आइकन दे बटन भी दबा दें ताकि साडी हर नवीं आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हां तक पहुँच सके। तो चलने अज दी अपनी स्टोरी की तरफ, क्योंकि कोशिश करी दी है कि घट टाइम दे विच जिहड़ी भी स्टोरी वो बयान की जाए या कोई वाकया ऐसा नसीहत आमेज़ होवे ते थोड़े टाइम में बयान कर लिया जाए ताकि तुहाडे भी टाइम का हरज ना होवे और तुहानू भी कोई नसीहत वाली थोड़े टाइम में गल मिल जाए। तो चलने अज की स्टोरी की तरफ। दोस्तों मैं जो लड़कपन दे विच कराची रिज़क की तलाश वास्ते हिजरत करके गया और उत्थे जाके मैं एक दुकान बनाई दरियां दी। अपना जिहड़ा साडा बिजनेस सी ते उहदे वास्ते मैनू एक सेलमैन की जरूरत सी, लेकिन चूँकि मैं नवां सा किसी नवे बंदे उत्ते ट्रस्ट नहीं सा कर सकदा और ना ही मेरा कोई इन्ना तलक सी वास्ता ही कि अगर मैं किसी नूं कहां तो वह मैनू एक सेलमैन दे देवे बाइतमाद। कुछ दिन गुजरे तो एक बंदा मेरे कोल वड्डी उम्र का, उस वक्त उसकी उम्र तकरीबन 40-45 साल होएगी या 50 साल, लेकिन मेरी उम्र उस वक्त 21-22 साल सी। ते दुकान दे उत्ते आ गया मेरे कोल बंदा ते उन्हें अपनी गरज ज़ाहिर की मेरे अगे। उन्हें कहा कि मैं पंजाब तो आया वां, साडे एरिया का ही उन्हें दसिया कि उस एरिया का मैं बंदा वां, मैं तुहाडे कोल ही साडा शहर है, पिंड है, देहात है, मैनू ज़रूरत सी। और उन्हें जिस तरीके नाल मेरे नाल गुफ्तगू की उस समझ लो कि गुफ्तगू के हिसाब नाल मैं मुनासब समझिया कि इस नूं अपने नाल रख लिया जाए और मेरा भी जिहड़ा ना साथ बन जाए और मेरी दुकानदारी जिहड़ी है ना बननी शुरू हो जाए और मेरा भी काम चलना शुरू हो जाए। क्योंकि मैं नवां सा दे महीना 1.5 महीना होया सी मैनू और मेरी वाकफियत कोई नहीं सी। वो बंदा मैं रख लिया, लेकिन उस बंदे ने थोड़े दिन काम करन तो बाद मैनू कहा कि मैं तनख्वाह ते नहीं, मैं अपना काम करना चाहना वा, मेरे नाल तुसीं डील कर लो कि मैनू जिहड़ी भी दरी दिओगे मैनू कीमतन दिओगे और उत्ते मैं उस तो मैं जिन्ने मर्जी कमा लवां वो मेरे होणगे। मैं उन्हें कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, मैनू तो हैल्प चाहिए है, बल्कि ये तरीका बेहतर है कि मेरे को तुसीं कीमतन खरीदो और जाके अगे बेच लवो। लेकिन कुछ दिन गुजरन तो बाद रात के टाइम असीं इकट्ठे बैठते ही दुकान बंद कर लईदी सी, क्योंकि दुकान के करीब ही साडी रिहाइश सी। तो वो मैनू अक्सर ये लफज बोलदा हुंदा सी, जिहड़ा मैनू लफज बड़ा उस वक्त मायूब लगदा सी उहदा, और समझने च मैनू थोड़ी परेशानी हुंदी सी कि लफज क्यों बोलदा है। वो लफज की बोलदा सी अक्सर कि मैं जनाब हाली हथ कराची आया वां, लेकिन इत्थे मैं अपनी इंशाअल्लाह जायदाद बना के जावांगा, मकान बनावांगा ते ओहदी जिहड़ी नेम प्लेट लावांगा ओहदे उत्ते मैं लिखांगा फ्रॉड हाउस। तो दोस्तों देखो, तुसीं भी अगर सुनिया है तुहानू भी कितना मायूब लगा है कि जिहड़ा बंदा एक मेहनत करता है, सारी दिहाड़ी कोशिश करता है, गली गली महल्ले महल्ले
ਮਾਰਕੀਟ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੀਰ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾਂਗਾ ਫਰਾਡ ਹਾਊਸ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫਰਾਡ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੀ 21-22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੀਰ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਾਡ ਹਾਊਸ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਾਣਦੇ ਸਾਂ। ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕਰਾਚੀਓ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਕਸਰ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਕਈ ਦਿਨ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਕਤਾ ਗਏ, ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਗਿਆ। ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਿਆ ਤਫਸੀਲਨ, ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਵਹਾ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਗਏ, ਪਿੰਡੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ, ਭਾਈ ਸਮਝ ਲਓ, ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਸਮਝ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ 1991 ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਫਰਾਡ ਹਾਊਸ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਾਡ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਦਾ ਦਰਬਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 2023 ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦਰਬਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮਕਸਦ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀ ਕਿ ਨੀਅਤ ਸਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਡ ਹੈ ਉਹ ਵਾਧਾ ਫੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵਾਧਾ ਫੁੱਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੁਹੀ ਉੱਠਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਗਾਮ ਸੀ ਅੱਜ ਲਈ, ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਔਰ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਰਾਏ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਲਮ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਨਈ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।